استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بنية القبول وتم كل السلام على حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وخصوصا مؤلف هذا الكتاب. وإلى أرواح جميع مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفهومهم وخصوصياتهم وكراماتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى سلفنا الصالح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان.
وفي رواية لأبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ثم ما قال ثم الصلاة قال ثم ما قال ثم الصلاة 3 مرات قال ثم ما قال الجهاد في سبيل الله رواه أحمد بن حبان. عن أبي هريرة رضي الله وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده 3 مرات ثم فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف ثم رفع رأسه في وجهه البشرى وكانت أحب إلينا من حمر النعم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati, yang dimuliakan, yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesempatan hidup. Maknanya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bertobat, masih diberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita dalam kehidupan di dunia agar kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bahagia, sukses dalam kehidupan akhirat. Moga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat panjang umur bisa kita gunakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita wafat semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam teruntuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah hidup kita dunia akhirat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Moga lahir daripada zuriat kita, anak keturunan kita, anak yang menjadikan kita gembira dengannya, yang diberikan anak yang menjadikan kebanggaan kita, dan di akhirat pemberi syafaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah luaskan hati kita, diberikan kita hati yang tawadhu, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah hati kita dihiasi oleh Allah sifat yang dicintai Allah, sifat-sifat mahmudah, dan juga diluaskan rezeki kita, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur kita dan masukkan kita semua ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita baca doa dahulu seperti biasa. Ada galanya doanya? Baca masing-masing ya? Atau kita baca aja sama-sama ya supaya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta khalaqtani
وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu doa karena sudah dicatatkan, difotokopikan hijinal ya, tinggal diamalkan ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah yang nulisnya, yang fotokopikannya ya. Dan diamalkan Bapak Ibu, doa pagi petang dibaca walaupun kita tidak pengajian, ya baca di rumah kita masing-masing ya, di pagi hari dan di sore hari ya. Ingat yang mudah-mudahan kita waktu pakai baju, ingat doa pakai baju itu. Nah, itu kan harapannya itu supaya jadikan amaliyah. Dan itu bukan doa pembuka majelis ya. Bukan doa pembuka majelis. Jangan sangka kalau kami jadilah majelis baca doa ini doa pembuka majelis. Itu bukan doa pembuka majelis. Doa itu tujuan kumbaca itu supaya kita mengamalkan dalam kehidupan. Itu tujuannya itu. Supaya terbiasa, mudah-mudahan saat pakai baju ingat ada doa Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kalau keluar rumah ingat doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Pakai kendaraan ingat karena sudah hafal subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terus kalau kita jadikan tuh doa pembuka majelis ya enggak jadi masalah, boleh ya. Orang makan misalnya, waktu dia makan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tidak haram, saya mengatakan haram, cuma salah tempat saja. Itu doa mau tidur ya. Atau misalnya ya tidur ya bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya. Tidak salahkah? Tidak salah. Cuma salah meletakkan tempatnya. Cuma haramkah kita? Kan tidur juga rezeki daripada Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan fima razaqtana, daripada apa yang kau rezekikan. Mudah-mudahan tidur jadi barakah, bisa beribadah di malam hari. Tidak salah ini. Atau misalnya waktu makan Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kan tidak salah. Iya kan? Ya Allah jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan kami daripada syaitan. Ya. Artinya tidak haram itu, tidak haram. Cuma tidak tepat saja penggunaannya. Iya tadi. Allahumma jannibna syaitan itu doa tinju. Doa tinju. Allah. Iya kan ya, doa smackdown ya. Jawahirul Lu'lu'iyah ya. Hari ini salah bawa kitab ya. Jadi bawa anak urut, anak kota jatuh dari ranjang, gugutan lah kitab, salah kebit kitab ya.
Kita bawa ke kitab Matnyarul Robih ini, tapi tidak ada masalah. Kitab juga, ya, bukan kartu kuning. Ya, ini kitab kuning. Jadi kita kita bahas tentang kemuliaan orang yang mengerjakan salatnya. Karena Bapak Ibu, di zaman kita sekarang banyak orang tidak sadar bahwa nikmat terbesar dalam hidup itu adalah salat. Ya. Bukan rupiah, dolar, emas, perak, bukan. Nikmat terbesar dalam salat itu, dalam hidup itu adalah salat. Makanya Nabi sering mengingatkan, Nabi, wa'alamu anna khaira amalikum as-salah. Ketahuilah oleh kalian, nikmat paling besar, ibadah paling besar itu adalah sembahyang. Orang tidak sembahyang Bapak Ibu, ya, tidak sembahyang, nol nilai ibadah semuanya. Nol. Ya, sampaikan ke seluruh masyarakat, uja merzukinya, orang yang tidak salat nol ibadahnya, zakatnya nol, puasanya nol, hajinya walaupun 10 kali itulah haji nol, umrohnya nol, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menukil satu hadis. Ujar Imam Al-Ghazali, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya orang ini meninggal dunia, wafat, man laqiyallaha ta'ala fahuwa mudayyi'un lis-salati, ia mudayyi' itu tidak memperhatikan sembahyang, ia tinggalkan sembahyang, mudayyi'un lis-salati lam ya'ba'illahu ta'ala syai'an min hasanatih, Allah tidak akan mempedulikan sedikit pun daripada kebaikannya. Man laqiyallah, barang siapa berjumpa dengan Allah, bahwa mudayyi'un lis-salati, ia tidak memperhatikan salatnya, ia tinggalkan sembahyang, lam ya'ba'illah, Allah tidak mempedulikan, tidak melirik sedikit syai'an. Kalimat syai'an itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab, syai'an itu sesuatu bahasa kita. Jadi sedikit pun tidak akan Allah lirik ibadah yang lainnya. Walaupun etam rajin ke majelis taklim, nah ada sembahyang, nah beedah. Ya, apalagi ini rajin. Ini rajin ini. Rajin berselawatan, rajin baca zikir, rajin, kemudian sedekahnya Masya Allah, sedekah 1/2 hartanya disedekahkan, ya, bisa harta 9.500 juta disedekahkan, bangun masjid 10 masjid dibangun, nol sisanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Bapak Ibu rahimakumullah hadis yang sering kita dengar, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa dirikan sembahyang maka seolah-olah mendirikan agama. Artinya Bapak Ibu, apabila orang mengerjakan salat, agama, maksud agama itu ibadah-ibadah yang lain itu diri tegak. Zakatnya akan bernilai tatkala ia sembahyang, puasanya akan bernilai tatkala ia sembahyang, sedekahnya bernilai tatkala ia salat, zikirnya bernilai tatkala ia salat, ya, salawatnya bernilai tatkala ia salat, rajin hadir ke majelis ta'lim bernilai tatkala ia salat. Dan sebaliknya ajar Nabi kita, wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, tinggalkan salat seolah-olah ia meruntuhkan agamanya. Puasa runtuh, zakat runtuh, salawatnya runtuh, hajinya runtuh, nol nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahaya orang tidak sholat itu. Jangan kira nikmat terbesar itu adanya harta, jabatan. Nikmat terbesar itu sholat. Apabila orang Bapak Ibu rahimakumullah diberikan oleh Allah keistiqomahan, bisa jaga sholat berjemaah, jaga sholat berjemaah, itulah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Ya, walaupun hidup alhamdulillah oto ada, ya, walaupun hidup rumah ada, sembahyang dijaga, pop jempol 4 jempol kita berikan. Sudah rumah gubuk reot, nah ada sembahyang pulang, innalillahi rajiun. Apa mau diharap itu hidup? Mudah-mudahan etam diistiqomahkan oleh Allah untuk jaga sembahyang,
Ingat, sembahyang nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat akhir zaman. Kalau kita bisa jaga, itulah nikmat terbesar. Untuk apa menirik nikmat selain daripada itu? Mudah-mudahan kita setelah ini tidak lagi meninggalkan sembahyang, melambatkan sembahyang, apalagi sampai meninggalkan salat. Diriwayatkan ini hadis daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, khamsu salawatin, 5 sembahyang. Berarti 5 sembahyang itu bukan seharian sembahyang, bukan seharian sembahyang. Alladzina hum fi salatihim daimun. Ini mudah-mudahan pengajian ngelelau yang mendengar ceramah aku nih. Alladzina hum fi salatihim daimun, Ujar bawahannya orang yang senantiasa salat. Makna salat itu bukan 24 jam salat. Nabi sudah mengatakan, ajar Nabi khamsu salawatin, 5 sembahyang. 5 berarti kalau 5 sembahyang punya waktu tertentu. Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sembahyang ujar Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman kitaban mauquta, telah ditentukan waktunya. Jadi ada waktunya, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya namanya. Bukan sembahyang itu 24 jam, dimaknai dengan makna lain. Mereka tidak menerima bahwa sembahyang itu adalah ritual ibadah ruku' dan sujud yang kita kerjakan. Punya penafsiran lain. Namu di kebun sawit, Namu di kebun sawit penafsiran tentang salat. Nabi perhatikan, Nabi jelaskan khamsu salawatin, dan untuk mematahkan dalil yang mereka katakan itu mungkin bukan hanya puluhan hadis, ratusan hadis bisa kita hadirkan untuk mematahkan apa yang mereka katakan. Cuma sampai sekarang mereka belum dipanggil, untuk kita lihat bagaimana pemaparan mereka dengan apa yang mereka ajarkan. Entah wallahu a'lam apakah yang manggil nada berani. Ini masih kebingungan gitu. Tidak ditindaklanjuti ajaran sesat ada di kampung kita. Tidak ditindaklanjuti itu. Tatkala tidak yang melaporkan, ujiannya nesapa melaporkan. Tatkala dilaporkan, situ kau melaporkan, dipimpongnya. Jadi yang bertugas itu siapa sebenarnya? Yang bertugas itu masyarakatkah, ataukah ada orang ditugaskan oleh negara untuk memperhatikan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku tidak tahu gak bang, dari saya melaporkan. Tatkala dilaporkan disuruh pulang ke lain. Bagaimana seperti itu? Apakah ormas kah yang bergerak nanti? Apakah nunggu EPI yang bergerak? Takutnya bendera EPI berkibar di Kota Bangun. Allahu Akbar. Jangan biarkan ajaran sesat, dan jangan bawa jangan bawa perasaan dalam agama. Ada saatnya kita toleransi, ada saatnya tidak boleh kita toleransi. Oh jangan Ustaz, kalau bejahatan tidak Bapak Ibu. Nabi itu kalau seandainya Nabi berpendapat seperti kita, maka tidak ada namanya perang Badar, maka tidak ada namanya perang Uhud, makanya tidak ada namanya perang Yarmuk. Kalau Nabi berpendapat seperti apa yang dipendapat kebanyakan masyarakat, nenyaman, maka tidak akan ada orang Kota Bangun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Ya sejadah. Di toko kan ada sejadahnya. Nah, iya.
Iya. Mudah-mudahan tobat ya. Kita tidak benci dengan orangnya Bapak Ibu, cuma benci dengan ajarannya, itu harus dihapuskan ya. Harus dihapuskan. Seharusnya jangan diam. Etam galanya jangan diam ya. Jangan tahu kemungkaran tapi banyak pengecut Bapak Ibu. Kampung Etam nih orangnya banyak penakut, pengecut. Takut kalau dihina, takut dikritik, cari aman. Takut kalau mengatakan yang hak itu hak, itu takut bener. Takut. Ya. Bahkan ngeri tatkala orang menyampaikan yang hak, ngeri aja ngeri. Kalau hak tidak disampaikan, kapan tuh hak itu akan muncul? Seandainya Nabi hidup di zaman kita, maka Nabi bukan akan dikritikin. Nabi perang, mereka akan katakan, nah ada macam niaga, doakan aja orangnya supaya dapat hidayah. Nekawa bekasaran saya berbunuhan tegaknya. Seandainya Nabi hidup di zaman kita, jangan-jangan kebanyakan masyarakat empat Abu Jahal. Seandainya Nabi, tatkala melihat Nabi, seorang anak bangsawan perempuan dirajam oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad, dirajam oleh Rasulullah, ditanam di setengah badan, dilempari dengan batu. Seandainya Nabi itu ada di kampung kita, maka banyak yang berpendapat, nah ada macamnya, orang itu dinasihati supaya orang tobat. Orang itu, setiap orang itu akan berdosa, ada salah, nekawa dibersupani dagangnya, pasti akan diucapkan ucapan seperti itu. Nabi pun akan dikritik seandainya Nabi hidup di zaman kita. Nabi ajar Nabi, orang yang tidak sholat berjemaah aku akan bakar rumah-rumahnya. Maka akan mereka katakan Nabi ekstrim, Nabi radikal. Seandainya Sayyidina Muhammad hidup di zaman kita, seandainya Sayyidina Muhammad SAW hidup di zaman kita, maka mereka katakan Nabi itu radikal. Itu hadis sahih Bapak Ibu rahimakumullah. Yang saya ucapkan hadisnya semuanya sahih. Nabi mau bakar rumah orang, kemudian Nabi merajam, Nabi potong tangan. Maka mereka katakan tidak seperti itu agama. Ya, nada kau bekasaran, harus lemah lembut. Seandainya lemah lembut, ini orang Kota Bangun masih nyembah berhala Bapak Ibu rahimakumullah. Masih lagi nyembah berhala, mengatasnamakan lemah lembut menutupi ketakutan. Ya, mengataskan lemah lembut menutupi sifat penakut, sifat pengecut Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan Allah hilangkan. Makanya Nabi kita berlindung sifat zubun. Zubun itu sifat pengecut. Pengecut apa? Pengecut dalam menyampaikan kebaikan itu. Jadi Nabi qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak itu hak walaupun itu pahit rasanya. Walaupun itu pahit rasanya. Itu ajaran itu Bapak Ibu, hakul yakin keluar daripada Islam. Itu hakul yakin, seyakin-yakinnya keluar daripada ajaran Islam. Ya. Oh, tuanya aja Ustaz, masing-masing aja ibadahnya. Erohan, ada lagi sekubur juga. Sekubur kita kan belum tentu masuk surga lagi ngurus segala orang. Ya ucapan-ucapan sekarang. Seandainya Nabi hidup di zaman ini, Nabi pun akan dikatakan, "Hei Muhammad juga ngurusi orang. Ya, urus saja kula dengan Tuhan kula." Ya. Seandainya Nabi hidup di zaman kita, ya, maka Nabi pun akan dikritik. Allah Akbar, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Jadi khamsus salawatin katabahunallah 'alal ibadi. 5 sembahyang yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Faman jaa bihinna, barang siapa datang dengannya, artinya mengerjakan sembahyang, walam yudayyi' minhunna syai'an, ia tidak meninggalkan, ya, tidak meremehkan satu daripada sembahyang itu. Istighfafan, meninggalkan sembahyang, istighfaf karena meremehkan sembahyang. Ya kata-kata aja aneh tadi. Morei lubang burit.
Rupanya lubang burit etamnya terpore pada lubang umpannya. Nah, lubang morai lubang buritnya. Nah. Merasai kalau di akhiratnya, di akhirat ujar ular sujaul aqra. Oh, kau rupanya dahulu semayang juhur. Tong pentongnya masuk 70 hasta ya ke dalam tanah dicungkil lagi. Datang waktu asar, engkaulah dahulu yang meninggalkan salat asar. Tong. Sembahyang berapa menit sembahyang yang dikritik benih-benihannya? Berapa menit sembahyang Bapak Ibu? Ya, 5 menit, 10 menit ya. Anggaplah 1 jam itu sembahyang 5 waktu itu semuanya. Tapi menjamin kebahagiaan kita yang 24 jam nada mau benih masih. Alhamdulillah malam ini senang kita ngelihatnya. Seandainya tegak nida setiap malam, Masya Allah. Sampai ke sana orang sembahyang tadi. Ya. Mudah suatu saat sampai luar. Tapi bukan waktu pengajian maksudnya waktu 5 waktunya. Ya. Tegaknya. Tapi kebanyakan masjid-masjid etam, Masya Allah, ya banyak kosongnya Bapak Ibu rahimakumullah. Sihan. Maka setiap 5 waktu diserukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak memahami makna falah itu. Hayya 'alas shalah, ayo sembahyang-sembahyangan. Ini Allah hakikatnya yang nyeru tuh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bila kau sembahyang, maka falah engkau dapatkan. Falah itu apa? Falah itu kumpulan seluruh kebahagiaan, itu namanya falah. Kumpulan seluruh kesuksesan, kumpulan seluruh kesenangan. Ujar Allah, sembahyang, kau sembahyang. Bila kau sembahyang, falah engkau dapatkan. Sembahyang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan diserukan. Hayya 'alas shalah, diserukan muadzin, pria muadzin. Ya, saung suara azan. Beliau kata pos, kelaput dengan rokok. Sembahyang nanti ingat. Tahu lah. Agamanya rasa. Rasakan. Bila dah kula merasa, iya, orangnya. Jentik telinganya. Ini rasanya, ini ya orang yang nyentiknya. Allah Akbar. Ini kejahilan Bapak Ibu, jahil murakkab. Bodoh tapi tidak merasa bahwa bodoh. Bodoh tapi merasa pintar. Ya, bodoh tapi merasa pintar. Tanya aja gerah habaib ya datang udah hitam nih. Pernah anda kita belajar ilmunya? Pasti dan pasti ujar Habib nada. Ya, ilmu sesat dan menyesatkan. Ilmu nada sembahyang. Mudah-mudahan kita jangan umpat. Takutnya kalau saat kita umpat dikit. Ya walam yudayyi, tidak minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Ya tidak meremehkan salat itu. Ya kerjakan salat, maka kata Nabi kita kana lahu indallahi ahdun, maka baginya di sisi Allah sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Ayyudkhilahul jannah, agar Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi orang ini pasti masuk surga. Tapi ini perhatikannya, bedakan, ini pelajaran tauhid. Bagi Allah tidak wajib memasukkan ke surga, tapi orangnya pasti masuk surga. Orangnya pasti masuk surga, tapi bagi Allah tidak wajib memasukkan surga. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wajibkah Allah masukkan surga? Tidak wajib. Kenapa kita katakan tidak wajib? Karena tidak boleh mengatakan wajib bagi Allah sesuatu. Karena kalau kita katakan wajib bagi Allah sesuatu, berarti ada di atas Allah yang harus mewajibkan Allah melakukan sesuatu, dan itu haram dalam Islam, tidak boleh. Maknanya ada keterpaksaan bagi Allah untuk mengerjakan sesuatu, kan ada kewajiban di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak boleh kita lakukan. Yang kita lakukan, yang kita katakan innallaha
la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah sudah berjanji akan memasukkan orang yang sembahyang ke dalam surga. Ini galanya kita ahli surga galanya. Amin. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan sembahyang. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Waktu sujud kalau sembahyang Isya selalu nerbait lagi. Nada siapa ngamin kan? Udah berani ya kita? Berani ya kalau habis sembahyang Isya kalau habis sembahyang Isya pas sujud terakhir semasjidan mati kalanya. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau seandainya etam ini pasti masuk surga. Untuk apa ngonok di dunia? Dunia ini nipu galanya. Ya, dunia ini fata morgana Bapak Ibu, semuanya fata morgana. Makanya guru kami dulu ibaratkan jebola dalam ceramah beliau, kehidupan di dunia persis seperti orang di atas gurun pasir. Terik matahari kelihatan dari jauh, masya Allah air. Beliau dalam keadaan kehausan, meluncat mengejar air. Sampai di titik yang disangkanya air, ternyata lain air. Lain ranam sekalinya cahaya matahari yang menghantam ke pasir. Dari jauh kelihatan seperti air, maka ia cerangat lagi ke hadapan. Air, meluncat lagi, sampai ke titik itu ternyata bukan air, ternyata pasir. Ia lihat lagi, meluncat. Kapan ia berhenti ya Bapak Ibu? Tatkala matahari tenggelam. Karena tidak ada lagi tujuan di situ, air tidak kelihatan lagi. Ternyata yang kejar bukan air sebenarnya, sebenarnya fata morgana saja. Kelihatannya air. Begitulah kehidupan di dunia Bapak Ibu. Kehidupan dunia persis seperti itu. Coba kita lihat, apa bahasanya? Direu kah namanya? Diputar balikkan lagi. Reu ya. Diulang lagi kehidupan etam tuh. Balik lagi. Mulai hidup. Perhatikan apa yang kita inginkan. Sekarang kita berada di titik mana ya? Yang dahulu kita menyangka tatkala kita punya ini kita akan bahagia, ternyata tidak ada. Sekarang kita punya target lagi dalam kehidupan. Bujur enggak ya? Setiap orang ini jujur aja galanya pasti ada target kehidupan ke depannya. Karena fata morgana diiming-imingi kita bila sampai ke titik itu kita akan menemukan air, padahal bukan air. Tatkala kita sampai di titik yang kita inginkan ternyata bukan air itu, ternyata pasir saja. Kapan berhenti? Tatkala Israel datang menjemput kita, matahari pun sudah terbenam, ajal pun sudah datang, baru berhenti itu. Makanya seandainya kalau sekarang pasti kita masuk surga, kuburnya sudah disiapkan taman surga, disirat secepat kilat, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Ya Allah, matikan aja kami sekarang, matikan aja sekarang. Tapi kalah aja dahulu, ya. Tapi kalau seandainya kami, ya Allah, engkau ridhai, kami ridho, engkau cabut kapan saja engkau mau. Tapi dengan syarat diridhai dan dimasukkan dalam surga, kubur dijadikan taman surga. Kenikmatan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Banyak orang-orang soleh itu Bapak Ibu rahimakumullah, kematian sesuatu yang mereka dambakan ya. Mereka dambakan ya. Kadang-kadang mereka katakan bila aku mati ya, rindu. Maka ajaran Nabi kita man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun menyukai perjumpaan dengannya. Ini orang yang rindu dengan Allah, sangat rindu dengan kematian. Mudah-mudahan wafat kita galanya husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, sudah bermain dengan dunia, membosankan bermain dunia. Ya. Rezeki itu Bapak Ibu bukan apa yang kita miliki. Rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggal, itulah rezeki. Bukan apa yang kita simpan, itu rezeki ya. Rezeki itu bukan apa yang kita simpan. Yang kita simpan bukan rezeki kita. Bukan belum jadi rezeki kita. Rezeki kita apa yang lewat dari tenggorokan kita ke dalam, itulah rezeki kita. Kadang-kadang orang yang berusaha, kalau rezeki yang memang rezeki etam, ya lalu ya ke tenggorokan.
Duduk di warung kan, duduk di warung makan. Datang orang, ya orang. Biar nak bayar aja, dah bayari orang tadi. Itu hakikatnya rezeki hitam tuh Bapak Ibu. Walaupun orang yang bayari itu hakikatnya rezeki, itu namanya rezeki yang tamas ini. Makanya doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah beri keberkahan apa di sini. Mana ada orang dapat duit itu doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Bujur enggak? Tatkala kita makan sampai di sini bahwa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kehidupan dunia beribadah kepada Allah wa husnul khatimah. Makanya ajar Habib Rizik pun orang beriman itu puncaknya matinya, habis kisahnya. Itu keinginan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disangkanya orang beriman itu takut dengan kematian. Orang beriman itu sesuatu yang paling ia cintai adalah kematian. Ya, karena baginya di dunia ini adalah penjara, Bapak Ibu. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Apa maknanya sijin bagi orang beriman itu? Sebagaimana orang yang dipenjara itu Bapak Ibu. Jadi dunia ini penjara bagi orang beriman. Sebagaimana orang dalam penjara itu tidak bisa bebas. Orang penjara itu waktunya dibatasi, ya. Hanya ini dan itu dibatasi. Nah, begitulah orang beriman itu. Orang kafir wa jannatul kafir, sebagaimana di surga itu bebas mau buat apa saja. Orang kafir pun seperti itu di dunia ini bebas. Orang yang beriman kepada Allah hidupnya seperti di dunia seperti penjara. Nah, orang yang beriman kepada Allah, orang-orang saleh ingin cepat lepas dari penjara. Kapan mereka lepas dari penjara? Tatkala Israel datang menjemput mereka merdeka. Maka sahabat kalau ditombak apa yang dikatakan? Puztu rabbil Ka'bah. Oh, sudah menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Menang, sudah mati syahid, sudah bebas dari penjara, sudah bebas sekarang di dalam kubur, bebas apa yang mau dilakukan, sudah tidak ada lagi hisab. Nikmat dan nikmat ia rasakan sampai masuk ke dalam surga. Beruntung orang beriman, beruntung orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi kita barang siapa yang menjaga salat, maka ada perjanjian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak mendatangkan dengannya, ia tidak kerjakan sembahyang, falaisa lahu 'indallahi ahdun, maka tidak ada baginya perjanjian daripada Allah. Insya'a adzabahu, maka kalau Allah inginkan Allah azab, ya wa insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah inginkan masukkan surga, tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang mengerjakan sembahyang, jaminan daripada Allah masuk surga. Ya, bukan apa ujar marzuki, bukan, Nabi yang mengatakan. Jadi bukan seolah-olah kita mengatakan bahwa kita ini pasti masuk surga dan kita ini asistennya Tuhan, bukan. Ulama itu kan warathatul anbiya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, orang yang melaksanakan salat itu dijamin surga. Maka ulama pun mengatakan, ujar ulama, bahwa orang yang mengerjakan salat itu dijamin surga. Ulama mengatakan dari mana? Ulama mengatakan daripada Nabi. Nabi mengatakan tidak daripada Nabi. Nabi berkata itu daripada Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang bahagia itu? Orang beriman yang mana itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi tidak semua orang beriman itu bahagia. Orang bahagia, sifat orang bahagia, orang beriman bahagia itu siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang mengerjakan salat dan khusyuk dalam salatnya itu bahagia, pasti dan pasti bahagia. Maka pengajian ibu-ibu, hadis kita bacakan dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah, bunyinya man hafadha 'ala salati
akramahullahu ta'ala bi khamsi hisalin. Barang siapa yang menjaga salat, maka Allah akan berikan ia hadiah 5 perkara. Satunya, yurfa'u anhu dhiqul aish. Allah akan angkat baginya kesempitan hidup. Berarti orangnya itu hidupnya bahagia. Makanya ya kita katakan nikmat terbesar itu adalah sembahyang. Sembahyang jaminan dari Allah bahagia. Sembahyang jaminan Nabi bahagia. Sedangkan duit tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan barang siapa banyak duit hidupnya bahagia. Tidak ada, Bapak Ibu. Cari saja. Jangankan hadis sahih, aku minta hadis dhaif aja. Yang ada hadis bahwa barang siapa yang banyak duit hidup bahagia, barang siapa jabatannya tinggi hidup bahagia. Ku jamin tidak ada ini. Apalagi ayat Al-Quran. Yang ada itu kalau orang sembahyang hidup bahagia. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu sama dengan falah. Aflah sungguh bahagia, pakai qad lagi. Yang pernah belajar bahasa Arab tuh tahu makna qad apabila masuk ke fi'il madhi maknanya litahqiq. Sungguh bahagia. Siapa bahagia itu? Orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang menjaga salatnya. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, salat 5 waktu, salawat 5 waktu dijaganya, ulaika humul warithun, mereka lah yang menjadi pewaris. Pewaris apa ini? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka lah yang nantinya mewarisi surga Firdaus. Coba bayangkan, ini surga Firdaus. Siapa yang penguasa surga Firdaus? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang menjaga salat 5 waktu akan bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya itu kekal selama-lamanya, tidak ada batasannya. Ujar Kiai Mukhlisun dahulu, kata beliau, kalau orang bertanya berapa lama sih berada dalam surga, kata beliau jangan kau jawab, karena pertanyaan itu tidak sah. Karena lama itu jawabannya waktu, sedangkan surga tidak punya waktu. Ya, surga itu tidak ada waktunya, apa Ibu? Berapa tahun? Tidak ada. Abadan abada. Berapa abadan abada? 1 tahun? Bukan 1 tahun. 1 triliun tahun? Bukan. 5.000 triliun tahun? Bukan. Selama-lamanya dalam surga. Dulu Kiai Haji Muallim Sutra Ali dulu pernah mencontohkan, kata beliau, tahu makna selama-lamanya. Makna selama-lamanya. Kalau seandainya ini dunia ini dipenuhi dengan batu kerikil kecilnya seperti ini, biji jagung sedunia, dan diambil biji jagung itu setiap 1000 tahun 1 biji, habis tidak nantinya? Habis tidak? Habis. Padahal sedunia ini penuh dengan biji jagung, diambil setiap 1000 tahun 1 biji. Kira-kira habis tidak itu biji jagung? Habis, Bapak Ibu rahimakumullah, karena diambil, dan itu tidak selama-lamanya. Di dalam surga itu tidak ada contoh seperti ini. Dalam surga itu selama-lamanya, tidak ada batasannya. Ya, hum fiha khalidun, mereka selama-lamanya di dalam surga. Dalam ayat lain dalam surah Al-Ma'arij, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan adapun orang-orang yang menjaga salatnya, yuhafizun ini makna daripada daimun, Bapak Ibu. Alladzina hum fi salatihim daimun itu sama dengan yuhafizun atau istaqimu, orang istiqamah dalam menjaga salatnya. Itu makna daim. Bukan makna daim itu orang yang sembahyang seharian. Itu salahnya. Kenapa? Karena melihat Al-Quran itu bukan dari tafsirnya. Ia lihat Al-Quran itu dari terjemahan. Muka terjemahan kantor Kementerian Agama. Bukanya. Yang terjemah tidak salah, tapi yang memahami itu yang salah. Yang terjemah tidak salah, Bapak Ibu. Yang memahami itu salah, karena membacanya daripada terjemahan.
Ya, daripada terjemahan. Bukan hanya mereka, gurunya itu gurunya yang orang mana tuh gurunya yang katanya kutub mereka itu pun salah 100.000% salah apa ibu. Ya, nekawa Ustaz nyalahkan orang. Gimana punya salah? Nekawa Ustaz, kebenaran itu hanya milik Allah. Oi 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 oi. Nantu kali. Punya nyata-nyata salah itu tidak ada kebenaran milik Allah. Orang berzinah di hadapan kita salah. Oh, nekawa Ustaz, kebenaran milik Allah, nyata-nyata. Bukan kebenaran milik Allah, terang pada siang lagi. Motor plak 5. Nekawa nyalahkan orang Ustaz. Nekawa kebenaran mutlak milik Allah. Tidak boleh kita memvonis orang salah itu. Ajan sudah. Allahu Akbar. Mudah jadi ahli surga kalanya. Amin. Kita doakan juga yang dari sembahyang, yang mengatakan sembahyang tidak wajib, mudah-mudahan tobat dan mudah-mudahan sama-sama masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Menahi kalau nyuruh aku berhenti ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dalam ayat lain ya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء. Adapun orang-orang yang sabar dalam kehidupan di dunia, sabar dalam kehidupan. Sabarnya untuk apa? Itu sabarnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam mengharap ridha Allah sabar orangnya. Sabar ya. Dalam mengharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sabar yang lain di mana ya. Sabar melihat orang maksiat, sabar. Jangan marah, nekawa marah. Melihat orang nekawa marah, melihat orang kape jogetan. Sabar ya. Itu sabar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar yang dibenci oleh Allah. Itu bukan sabar namanya. Ya, itu namanya penakut. Lalu kita darat, masya Allah, basah rambutnya. Apa sih mandi jam 12-nya? Ya, aku dengar kita darat di bersewa kamar. Aku dengar kumaha anda bahannya apa? 70 sewanya. Ya, sekali eksekusinya 70. Uja juga ya. Dalam sewanya, ini sewa khusus sewa kamar, lain sewa anunya lain pulangnya tergantung negosiasinya ya. Bila pintar bertawaran temurah dikit kan. Nah, kau tahu berapa? Coba kita darat berapa tarifnya darat? Perjalanan malam tanyaan berapa gitu sini. Merian dudukan kali pirang-pirang. Nggak sengaja terlihat mah. Rame kali kirap kali malam lampunya deratnya Allah. Menghibur orang-orang galau. Disangkanya bila hibur tagak ngia akan hilangkah galaunya, bertambah galau. Ya. Kebahagiaan itu dalam ibadah, mengerjakan salat. Ini orang bersabar dalam kehidupan di dunia. Kemudian wa aqamus shalah, ia dirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Ia infakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, kemudian sembahyang, kemudian ia dirikan ia infakkan sebagian daripada hartanya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar.
Mereka gantikan antara apa kebaikan dengan keburukan. Kemudian ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka uqbaddar. Uqbah itu apa namanya? Uqbaddar, tempat yang terbaik nantinya di akhiratnya. Bagi mereka tempat yang terbaik nanti di akhirat. Apa itu tempatnya? Jannatu Adn, surga Aden. Tempatnya surga Aden, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang saleh daripada orang-orang tuanya. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka yang soleh, tapi ya yang soleh ada itu tinggalan. Artinya ayah-ayahnya dahulu yang sejalan dengan jalan beliau, istri-istrinya yang sejalan dengan beliau, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya tapi yang saleh, yang sejalan dengan beliau. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke surga Aden tadi di setiap pintu. Apa malaikat katakan? Salamun alaikum, selamat atas kalian. Jadi tahniah ya Bapak Ibu, ucapan selamat. Tiga orang yang dapat hadiah ya. Jadi malaikat, Masya Allah, selamat. Apa selamat atas apa? Salamun alaikum bima sabartum, atas kesabaran kalian dalam kehidupan di dunia. Sabar kalian di dunia. Selamat. Nih jadi malaikat. Top kula nih. Malaikatnya orang kota ya. Terhebat kula nih, sabar kehidupan di dunia. Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, kata beliau, inilah tempat terbaik bagi engkau. Mudah-mudahan etam gelanya dengar nih. Mudah-mudahan etam kala berjabat tangan dengan malaikat, jar malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah. Jangan sampai etam kala dengar ucapan di neraka itu. Kau apa namanya? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Mereka akan dipanggil dengan kepanggilan subur. Subur itu panggilan kecelakaan. Celaka kalian. Oh, mudah-mudahan jangan dengar itu. Itu panggilan itu Bapak Ibu, seandainya itu saja siksa neraka, itu sudah cukup siksa neraka bagi orang ada neraka. Panggilan menggelegar seperti halilintar. Celaka ya. Sumpahi orang dalam berbeda dengan orang dalam surga, Masya Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun alaikum bima sabartum. Ya, dalam ayat lain apa itu bunyinya? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, setelah masuk ujar malaikat, makan nak minum. Ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Mulai ya makan. Ya cari makanan paling disukai. Nyaga orang Padang makanan Padang. Makan nasi Padang. Ya. Ada nasi Padang di surga. Jangan kita kira ada. Soto Banjar ada itu. Ada galanya. Anak sate aja. Sate macam-macam sate itu di surga. Pokoknya apa yang diinginkan dapat itu. Apa? Ada ya pirang. Mamel ya pirang. Masya Allah. Maka setiap orang di surga itu bisi ya pirangnya 70.000. Kebanyakan. Baik, kita nambahi kalah. Ini nere cerewet tak di dunia lain. Ini nere cerewet. Ya. Fi syugulin fakihun. Kehidupan di surga syugulin fakihun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tamak surga kalanya. Amin. Merang aja surga apakah merang surga Adan, kah surga Naim, kah surga Firdaus. Merang aja, yang penting ke surga ya. Tapi kalau hendaknya ya surga Firdaus kan. Kita ke atas di surga Firdaus. Kalau berayaan kami kan ya. Bila aku nada bawah berarti atasnya. Ya, bila nada misalnya ke Jannatul Naim, cari di Jannatul Aden. Bila nada Jannatul Aden, cari di Jannatul Ma'wa. Bila nada nyerih maha apa di Firdausnya.
Pasti Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Namanya masuk surga. Itu di surga apa Ibu? Makan di surga itu bukan hanya permakanan, beda rasa itu. Perkunyahan itu di surga itu beda rasanya. Memang makanan di surga itu mirip. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Tatkala mereka diberikan buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl. Orang surga mengatakan, ini Pak, buah di dunia dahulu, ini buahku ini aja nih. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan oleh Allah mirip memang. Ya, mirip memang, tapi rasanya beda, Pak Ibu rahimakumullah. Nada pira, jamin nada pira. Ya, ini nada jinaka nih. Ini pasti nada pira. Mau di dunia ini pasti ya kebanyakan besar pira. Ujar jual-jualku ini. Jarang pira anda. Nada pira. Nada pira aja. Pas boleh buka pira. Dia bilang mana ya, aku panjang tahu ya dalam, jangan paksa aku, mana ya dalam, ya aku tahu ya kebuka tadi nada pira, yang ini mana aku tahu, Tuhan lain aku tahu dalamnya pira anda. Ya kisah limau ya, kisah ada orang gerudin mana kisah limau, orang beli limau, ya, beli limau, ya tukang ya beli. Manis sekali maunya nih, manis dia bilang, ya jalan bungkuskan 2 kilo, bawa ke rumah masam, masya Allah masam rucut nih, makan limau, balik ke penjual, beran apa nih masam, dia bilang sabar dahulu, kau baru 2 kilo masam, aku beli nih seotowan nih masam, ini beran aku santai. Kau 2 kilo mah mari 2 kilo beran dah. Aku nih seotowan beli se-L 300 masam galanya santai ya kan ada beran. Ini jangan diperiksa kita ke corona. Ada di TV itu baru ada aku baca siaran apa namanya, bapaknya itu jatuh meninggal dunia, hendak bawa ke rumah sakit, kekerasan dengan ahli keluarga, nggak mau, karena aja nggak mau aku kalau bapakku sebut corona, bapakku nyata jatuh karena orang trauma jatuh hingga jamban jatuh terperosok, tapi periksa corona dikit tentang mana coronanya ya. Mudah-mudahan ahli surga kalanya, amin amin ya rabbal alamin. Dirin montong di surga ya, habis makan di rumah tabakan tumbuh ulang benih kerang leh tambah kita ke surga, kita tidak percaya kal, jangan, tapi kita ngarasi sama nih pokoknya kita tambah ke surga, bila nada keluar kita surga tidak apa. Kita akan temui itu wa utubihi mutasyabiha. Bahkan jar Allah dalam Al-Qur'an, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, ya. Walakum fiha ma tashtahi, bagi kalian apa yang diinginkan oleh hati kalian. Ujar Muhammad tadi baru Muhammad habis asar. Ya. Di surga tuh itu doa itu Nabi di surga. Ujar Muhammad tadi. Abi ini cinta orang Islam atau orang kafir, Ya, orang Islam. Terus kenapa Allah ciptakan orang kafir, Ya aku tahu. Ya aku tanya komik mau. Ya jomeknya. Aku ngeluh ke kepala nih. Kenapa diciptakan untuk disiksa? Muhammad pikirnya ke situ sudah. Kenapa orang ciptakan orang kafir kalau Abi tak cinta orang kafir? Ya. Coba jawab kita. Kenapa Allah ciptakan orang kafir? PR minggu depan jawab. Artinya itu pertanyaannya, kenapa diciptakan untuk disiksa? Ayo jawab ya. Tua kita ngeluh, kita semalaman itu gitu.
Ya. Ah? Ah. Nada bagayo ya. Taruh kenapa diciptakan neraka pulang? Nah, kita katakan fa'alul lima yurid ya, Allah berbuat sekehendaknya. Allah tidak zalim memasukkan, Allah yang ciptakan, terserah Allah. Orang nak mulah lemari Bapak Ibu, kenapa kita mulah 4 tingkat lemari? Terserah aku aja boleh, aku mulah 4 tingkat, anak setingkat, 2 tingkat, 5 tingkat, terserah aku, orang aku yang mulah ya, karena aku yang itu, terserah aku. Kenapa aja rumah kita bentuknya, kenapa catnya rumahku dan rumah kita ini rumahku, kenapa kita protes warnanya Ustaz, nah cocok pink Ustaz, terserah aku mau pink, mau hijau, mau kuning, terserah aku, karena rumahku. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kafir? Ya terserah Allah, Allah yang beremput. Terserah Allah. Zalim ke Allah? Tidak zalim. Yang zalim itu karena engkau tidak setuju dengan keputusan Allah Subhanahu, itu yang zalim. Engkau yang zalim tidak setuju dengan keputusan Allah. Makanya aku ni alhamdulillah janda sembahyang. Kan Allah ciptakan aku sembahyang ke mana? Itu orang hali. Kenapa? Karena ditakdirkan tidak sembahyang, bersyukur. Seharusnya engkau istighfar, ya Allah jadikanlah aku. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikan aku hidayah sebagaimana kau berikan hidayah kepada orang lain. Kepada orang kau berikan hidayah, bukan pasrah dalam kehidupan. Banyak aja neraka kalanya ini pasrah, la haula wala quwata illa billah. Ya, pas. Apa enggak kau bisa katakan nanti di dalam neraka nantinya? Ujar malaikat Malik, masuk ke dalam neraka, diseret. Ujar la haula wala quwata illa billah. Pasrah mah Malik, terserah kula mah. Masuk neraka. Aku ni pasrah mah, Tuhan mah. Tidak, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Makanya Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bermujahadah dalam agama, lawan hawa nafsu dalam agama itu. Tidak diperturutkan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah dalam agama, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan kami bukakan jalan-jalan hidayah, jalan pintu-pintu. Ya, selama kita mau berusaha. Ya. Mungkin sekian dahulu. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia dan kumpulkan kita di surga. Ya. Maka sering ulama-ulama kita katakan Bapak Ibu, kalau etam nanti masuk surga, ingati ini di sana higa nih. Ingati, terutama ya duduk di atas kursi ini. Ingati bila nada cari ya Bapak Ibu. Nah, cari katakan ujar Ustaz Ahli Hidayat, katakan nanti ya Allah beliau dahulu pernah ngajari kami kebaikan. Katakan kepada Allah, seandainya ada guru eta masuk neraka, naudzubillah, masuk neraka karena kesalahannya, katakanlah kepada Allah, ya Allah dahulu aku dapat sholat karena beliau, agar diangkat beliau masuk surga bersama kita. Mudah-mudahan masuk surga etam galanya, amin. Amin. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah luaskan kuburnya, jadikan kubur beliau taman-taman surga. Yang masih hidup kedua orang tua kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, berikan umur panjang, dimudahkan segala urusannya, dan moga anak keturunan kita juga dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa menjaga salat. Dan kita doakan masyarakat Kota Bangun dan sekitarnya, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dekat dengan Allah, ya, berjalan di atas syariat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pemuka masyarakat kita, pemerintah kita, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah agar memimpin dengan adil, memimpin dengan adil, menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa salafana salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man khadara al-muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man khadara al-muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Ya Allah, bantulah orang yang membantu agama, dan ya Allah hinakanlah orang yang menghinakan orang-orang beriman kepada Allah, dan ya Allah tinggikanlah kalimat Engkau ya Allah sampai hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Benar semua yang datang daripada Allah, salah dan khilaf minta ridha, minta ikhlas dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.